everyone. So we are studying paper number 3, molecular genetics, and in that today we are going to start with DNA fingerprinting. Okay, as we all know that DNA is present within our cell. Cellच्या nucleus मध्ये DNA present असतो. So almost every cell in our body contains our DNA. कारण सगळ्या सेल मध्ये ज्या सेल मध्ये न्यूक्लियस असणार त्या सेल मध्ये DNA असणार except RBCs. Okay, on average about 99.9% of DNA between two humans is same. Although and the remaining percentage is what makes us unique unless you are identical twins. Okay, सगळ्याच humans मध्ये 99.9% DNA सेम असतो, फक्त 0.1% डिफरन्स आहेत ज्याच्यामुळे we are different from each other. Okay, बट जे आयडेंटिकल ट्विन्स आहेत त्यांच्यामध्ये ते पण सिमिलॅरिटी असणार आहे. ओके, जरी हा 99.9% सिमिलर असेल म्हणजे आपल्याला वाटतं जे डिफरन्स आहे तो एकदम स्मॉल क्वांटिटीमध्ये आहे असं वाटत असलं तरी पण दिस डिफरन्सेस कॅन बी compared and used to help distinguish you from someone else. ओके, कारण तो जे स्मॉल पर्सेंटेज आहेत ते पण इट इज अराउंड 3 million base pairs. Okay, so that makes us different from other peoples. Okay, mini satellites. The mini satellites काय आहेत तर शॉर्ट सिक्वेन्सेस दॅट आर रिपीटेटिव्ह. म्हणजे एखादा शॉर्ट सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नायट्रोजन बेसेसचा असा जो छोटासा सिक्वेन्स आहे तो रिपीटेडली आपल्या DNA मध्ये appear होतोय. That is called as mini satellites. Okay, it is generally 10 to 60 base pair longs of repetitive DNA that show greater variation from one person to next than other parts of the genome. Okay, म्हणजेच जो हा मिनी सॅटेलाइट आहे जे शॉर्ट सिक्वेन्स आहेत that show greater variation from one person to next. म्हणजे ह्या सिक्वेन्समुळेच आपण डिफरंट आपला डिफरन्स जो आहे तो आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. दिस व्हेरिएशन इज एक्झिबिटेड इन नंबर ऑफ रिपीटेड युनिट्स ऑर शर्टलर्स इन द मिनी सॅटेलाइट सिक्वेन्स. The first mini satellite was discovered in 1980. Okay, then the DNA fingerprinting was invented in 1984 by Professor Sir Alec Jeffrey after he realized that you could detect variations in human DNA in the form of these mini satellites. DNA fingerprinting is a technique that simultaneously detects a lot of mini satellites in the genome to produce a pattern unique to an individual. This is a DNA fingerprint. Okay, DNA fingerprint म्हणजेच काय, जे मिनी सॅटेलाइट्स आहेत ते मिनी सॅटेलाइट्स जेव्हा रन होतील त्या मिनी सॅटेलाइट्सचा डिफरन्स दॅट वी विल आयडेंटिफाय अँड एका इंडिव्हिज्युअलचं दुसऱ्या इंडिव्हिज्युअलशी रिलेशन किंवा दॅट जर तो सेम इंडिव्हिज्युअल असेल तर त्याचं आयडेंटिफिकेशन वी कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ धीस टेक्नॉलॉजी. ओके, DNA फिंगरप्रिंटिंगमध्ये काय करणार आहे, हे मिनी सॅटेलाइट्सचा आपण यूज करणार आहे. म्हणजे जे रिपीटेटिव्ह सिक्वेन्स आहेत ते त्या पर्सनच्या DNA मध्ये सारखे अवेलेबल असतात किंवा सारखे ते दिसणार आहेत. सो वेन वी विल कट दॅट DNA सिक्वेन्स देन वी विल गेट दॅट पर्टिक्युलर बँड रिपीटेडली. ओके, आणि जर जे पॅटर्निटी इश्यूजमध्ये जेव्हा DNA फिंगरप्रिंटिंग यूज करतात त्याचा तिथे यूज कसा होतो तर मदर आणि फादरमध्ये जे रिपीटेटिव्ह सिक्वेन्स असतात त्यातलेच काही रिपीटेटिव्ह सिक्वेन्स सिमिलरली त्या चाइल्डमध्ये प्रेझेंट असणार आहेत. सो वी विल be able to determine that who is the father and who is mother of that particular child. Okay, the probability of having two people with the same DNA fingerprint that are not identical twins is very small. Okay, it generally does not happen because it is unique. Just like your actual fingerprint, your DNA fingerprint is something you are born with and it is unique to you. So how the first DNA fingerprint is produced.
The first step of DNA fingerprinting was to extract DNA from the sample of human material, usually blood किंवा वेरियस अजून स्पेसिमेन्स पण आपण यूज करू शकतो, जसं काय हेअर रूट और ब्लड आणि सेल्स, स्किन. Okay, so this what we are going to do, that we are going to extract DNA from the human material. So then molecular scissors म्हणजेच काय, restriction enzymes आपण यूज करणार आहे टू कट द DNA. हे restriction enzymes are called as molecular scissors because they are able to cut the DNA. Okay, this resulted in the thousands of pieces of DNA with a variety of different length. आता हे आपण जे restriction enzymes मुळे जे DNA कट झालेला आहे ते that will lead to various pieces of DNA fragments. Okay, these pieces of DNA were then separated according to the size by the process called gel electrophoresis. Okay, पण DNA sequencing मध्ये पण लर्न केलं अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये काय होतं, जेव्हा आपण सॅम्पल लोड करतो ॲट वन एंड इन द वेल, देन the sample gets separated according to their size, molecular weight. Okay, सो आता जे वेगवेगळे फ्रॅगमेंट्स झालेले आहेत DNA चे, तर सिमिलर फ्रॅगमेंट्स जे आहेत ते एका ठिकाणी कलेक्ट होतील. देन जे स्मॉल फ्रॅगमेंट्स, लार्जर फ्रॅगमेंट्स, ते त्यांच्या स्पीड प्रमाणे, त्यांच्या मॉलिक्युलर वेट प्रमाणे, साईज प्रमाणे ते सेपरेट होणार आहेत ऑन द जेल. ओके, द DNA वॉज लोडेड इन टू द वेल at one end of the porous gel which acted a bit like a sieve. sieve म्हणजेच काय, चाळणीसारखं ते त्याच्यातून पास होणार. जे स्मॉलर मटेरियल्स आहेत ते इझिली पास होतील, ते पुढे जातील. लार्जर आहेत ते थोडे स्लो पास होतील. ओके, देन an electric current was applied which pulled the negatively charged DNA through the gel. ओके, तर DNA काय निगेटिव्हली चार्ज आहे, सो इट विल बी पुल्ड. इलेक्ट्रिक करंट काय करणार आहे, पुल करणार आहे DNA टू द पॉझिटिव्हली चार्ज साइड. ओके, द शॉर्टर पीसेस ऑफ DNA मूव्ड थ्रू द जेल easiest and therefore fastest. It is more difficult for longer pieces of DNA to move through this gel, so they travel slower. As a result, by the time the electric current is switched off, the DNA pieces had been separated in order of size. आणि मग ते साईजनुसार सेपरेट झाल्यावर स्मॉलेस्ट DNA आर फारदेस्ट अवे फ्रॉम वेअर द ओरिजिनल सॅम्पल वॉज लोडेड. जिथं लोड केलं त्याच्यापेक्षा जे लांब असतील ते शॉर्ट सिक्वेन्स असणार आहेत आणि जे जवळच असतील वेलच्या दे आर लार्जर सिक्वेन्स. सो अशा प्रकारे आपल्याला त्या जेलवरती बँड मिळणार आहेत. Once the DNA has been sorted, the pieces of DNA were transferred or blotted out of the fragile gel onto the robust piece of nylon membrane and then unzipped to produce single strands of DNA. आता आपण हे कशावरती केलं आहे, तर जेलवरती त्याचं सेपरेशन झालं आहे, पण जेल काय होऊ शकतं, ब्रेक होऊ शकतं. तर आपल्याला त्याला नायलॉन मेम्ब्रेनवरती आपण त्याला ट्रान्सफर करून घेतो. Then next, the nylon membrane was incubated with the radioactive probes. आता radioactively labeled probes जे असणार त्याच्यामध्ये घालून त्याला इन्क्युबेट करून ठेवायचं आहे. Probes are small fragments of mini satellite DNA tagged with radioactive phosphorus. The probes only attach to pieces of DNA that they are complementary to. In this case, they are attached to mini satellites in the genome. आता आपल्याकडे जे सॅम्पल मधला जो DNA आहे, ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता आपण एखादा क्राईम सीन मधला ब्लड सॅम्पल घेतलेला आहे. ओके, आणि जो सस्पेक्ट असणार आहे त्याचा आपण ब्लड सॅम्पल घेऊन त्याचं आता DNA फिंगरप्रिंटिंग म्हणजे इलेक्ट्रोफोरेसिस केलं त्याचं हे नेक्स्ट. ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस केल्यावरती आपल्याला काय मिळणार आहे, तर त्याचे बँड सेपरेट झालेले मिळणार आहेत ऑन द जेल. सो
आता जो क्राईम सीन मधला जो ब्लड सॅम्पल आहे त्याच्यामधून जे आपल्याला फ्रॅगमेंट मिळाले ते आपण रेडिओ ॲक्टिव्ह प्रोब्सनी त्याला टॅग करून ते आपण इन्क्युबेट करणार आहे विथ धिस पर्टिक्युलर DNA पीसेस ऑन द जेल. मग काय होणार आहे ते कॉम्प्लिमेंटरी कुठल्या सिक्वेन्सला अटॅच होतील जिथे ते मिनी सॅटेलाइट्स आहेत तिथेच. सो जिथे ते अटॅच होणार आहेत तिथेच रेडिओ ॲक्टिव्हिटी आपल्याला दिसणार आहे. सो वी विल एबल टू रेकग्नाइज दॅट पर्टिक्युलर सिक्वेन्स अँड वी विल एबल टू identify the match. Okay, the mini satellites that the probes have attached to were then visualized by exposing the nylon membrane to X-ray film. मग काय होणार आहे when exposed to radioactivity a pattern of more than 30 dark bands appear on the film where the labeled DNA was. This pattern was the DNA fingerprint. To compare two or more different DNA fingerprints, different DNA samples were run side by side on the same gel electrophoresis. You see here, हा DNA सॅम्पल आहे त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन केलं म्हणजे सेल्समधून एक्स्ट्रॅक्ट करून DNA बाहेर काढलं म्हणजे DNA फक्त आपण त्याच्यातून सेपरेट केला. त्याच्यानंतर एन्झाईम्स त्याच्यावर ॲक्ट केले विच रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम विच आर मॉलिक्युलर सीझर्स. आणि मग सी हिअर हा DNAचं काय झालं इथे ब्रेकडाऊन झालं आहे की दे आर ब्रोकन डाऊन इंटू स्मॉल लार्ज फ्रॅगमेंट्स. ओके, देन आपण त्याचं इलेक्ट्रोफोरेसिस केलं. इलेक्ट्रोफोरेसिस केल्यावरती आपल्याला इथे वेरियस बँड्स दिसणार आहेत. लॉंग फ्रॅगमेंट्स असणार आहेत ते वेलच्या शेजारी जवळ असणार आहे आणि शॉर्ट फ्रॅगमेंट्स आहेत ते लांब असणार आहेत. देन आपण हे नायलॉन मेम्ब्रेनवरती ट्रान्सफर करणार. देन वी विल इन्क्युबेट इट विथ द लेबल्ड प्रोब्स. आफ्टर इन्क्युबेशन आपण जेव्हा ते एक्सरे फिल्मच्या खाली ऑब्झर्व करणार तेव्हा वी विल गेट द बँड्स. ओके, now DNA profiling. A modern day DNA profiling is also called STR, that is short tandem repeats analysis, and relies on microsatellites, okay, rather than mini satellites used in a DNA fingerprinting. Okay, DNA fingerprinting मध्ये मिनी सॅटेलाइट्स यूज होते ते आणि DNA प्रोफाइलिंग मध्ये मायक्रो सॅटेलाइट्स. ओके, मायक्रो सॅटेलाइट्स काय शॉर्ट टॅन्डम रिपीट्स. they are relatively shorter. They are shorter relatives of mini satellite. Mini satellite पेक्षाही short sequence है, usually 2 to 5 base pair long. Like mini satellites, they are repeated many times throughout the human genome. For example, TA, 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 TA. Okay, so DNA is extracted from the biological sample, and STR analysis is incredibly sensitive. So it only needs a tiny amount of someone's DNA to produce an accurate result. As a result, the DNA can be extracted from the wider range of biological sample including blood, saliva and hair. Okay, then unlike the original DNA fingerprinting method, DNA profiling does not use restriction enzymes to cut DNA. Instead, it uses PCR, that is polymerase chain reaction, to produce many copies of specific STR sequences. So आपण DNA fingerprinting मध्ये restriction enzymes चा यूज करतो to cut the DNA, but in DNA profiling we use PCR, polymerase chain reaction. It is the process in which the particular sequence is amplified. We are going to see the detailed procedure in next lecture. Okay, once आता कॉपीज त्याचे सेम सॅम्पलचे मल्टिपल कॉपीज फॉर्म होणार आहेत PCR मुळे. Once enough copies of sequence have been produced by PCR, electrophoresis is used to separate the fragments according to size. सेम म्हणजे त्याच्यानंतर सेम करायचं आपल्याला इलेक्ट्रोफोरेसिस. Then each fragment passes by a laser which causes fragments with the fluorescent tags to glow with a specific color. The output is displayed as a series of colorful peaks. Okay, आता see here आपण जो DNA सॅम्पल घेतला त्याचा एक्स्ट्रॅक्शन केलं
सेल्सचं सॅम्पलमधून DNA एक्स्ट्रॅक्ट केलं आहे. तर PCR विथ लेबल प्रायमर्स, PCR कॅरी आउट करताना आपण त्यांना लेबल करणार आहेत. हे फ्लोरोसंटली लेबल्ड प्रायमर्स आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रोफोरोसिस झाल्यावर त्याच्यामध्ये दॅट पर्टिक्युलर फ्लोरोसन्स विल बी प्रेझेंट ऑन दॅट. So after carrying out the electrophoresis, each fragment passes by laser and so the output is displayed as a colorful peaks. See here, we can see colorful peaks. Okay, so this is the DNA profiling. Then what are the applications of DNA fingerprinting in forensic science? Forensic science मध्ये DNA fingerprinting चा भरपूर यूज होतो. We have seen this, okay, in various movies or CID मध्ये पण आपण बघितलं असेल. Then paternity and maternity determination, म्हणजेच पर्टिक्युलर चाइल्डचा फादर किंवा मदर आयडेंटिफाय करण्यासाठी DNA फिंगरप्रिंटिंग इज डन. पर्सनल आयडेंटिफिकेशन. देन डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स. आता जे डिसीज आहेत, जे इनहेरिटेड डिसीज असतात, त्याचं आयडेंटिफिकेशन पण आपण करू शकतो, डायग्नोसिस करू शकतो. ओके, कारण जर इनहेरिटेड डिसीज असेल तर ऑफकोर्स दॅट पर्टिक्युलर डिसीजचा जो जिनोम आहे दॅट विल बी प्रेझेंट इन आवर फॅमिली, म्हणजे फॅमिलीमध्ये कुणामध्ये तरी ते असणार आहे. सो वी विल एबल टू, म्हणजे ते जर कॉम्प्लिमेंट झालं, मॅच झालं, देन we will be able to diagnose that particular disorder. Then development of cures for inherited disease. आता आपल्याला डिसीज कळालेला आहे तर त्याचं क्युअर पण आपण ह्याच फिंगरप्रिंटिंग मेथडनी करू शकतो. देन डिटेक्शन ऑफ एड्स. आता एड्सचं डिटेक्शन कसं करणार फिंगरप्रिंटिंगनी, तर जो RNA आहे त्याचं कॉम्प्लिमेंट ट्रान्स्क्रिप्शन, रिव्हर्स ट्रान्स्क्रिप्शनने त्याचा DNA फ्रॅगमेंट करून त्याचा कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स जर आपण मॅच केला तर वी विल एबल टू आयडेंटिफाय वेदर दॅट पर्टिक्युलर पेशंट हॅज एड्स ऑर नॉट. देन ब्रीडिंग प्रोग्राम. ओके, various isotopes can be used for the breeding. Okay, so this is all about DNA fingerprinting. Thank you.